हेलो स्टूडेंट्स, आज आपणे थर्ड चैप्टर है आपणु प्रवाह विद्युत एना रिलेटेड थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करशुं। मारी पासे क्वेश्चन है पहलो कि वाहक तारनी लंबाई अर्धी करो तो वाहकता केटली थाय। ऑप्शन है बमणी, अर्धी, 4 गणी के तेनी तेज रहे। याद करो वाहकता अने अवरोधकता बंने जे छे ए परिमाण पर आधार राखता नथी है ने। वाहकता एटले तमने याद हशे अवरोधकतानुं ए व्यस्त है। तो अवरोधकताना संदर्भमां आपणे वात करी गया था कि द्रव्य बदलो है ने, तापमान बदलो तो अवरोधकता बदलाय, पण परिमाणने कारणे अवरोधकता पर कोई असर थती नथी। कारण आपणी पासे अवरोधनुं जे सूत्र छे R बराबर रो L बाय A, ए सूत्र एम कहे छे कि जो तमे लंबाई अने क्षेत्रफळ बदलो तो समप्रमाणमां अवरोध पण बदलाशे। आ बंनेनी असर आना पर थवानी छे। एनो अर्थ के आ पद केवुं रहे? अचळ। अवरोधकता अचळ है तो वाहकता पण शुं कही शकाय? अचळ। एटले तमने भले गमे ते कहे पण वाहकता जे छे अथवा तो अवरोधकता बंनेना संदर्भमां पूछ्युं होय तो परिमाणने कारणे क्यारे बदलाशे नहीं। बीजो क्वेश्चन है मारी पासे, 1 मीटर लंबाई अने 1 मिलीमीटर त्रिज्याना कॉपर तार साथे श्रेणीमां 2 मीटर लंबाई और 3 मिलीमीटर त्रिज्यानो लोखंडनो तार जोड़ेलो है। एटले तमने कंईक आवी स्थिति कीधी कि तमारी पासे आ एक तार है, एनी साथे तमे बीजो एक तार जोड़ी दो छो। पहलो जे तार है ए कॉपरनो है अने बीजो है एल्युमिनियमनो है। हवे एम कहे छे एमांथी प्रवाह पसार करता तांबा अने लोखंडना तारमां विद्युत प्रवाह घनतानो गुणोत्तर शोधवानो कीधो छे। ऑप्शन है 18:1, बीजो ऑप्शन है 9:1, 6:1 અને ચોથું ઓપ્શન છે 2:3। પહેલું તો જે છે કોપર છે એ કોપર માટે એની લંબાઈ મને 1 મીટર આપી છે, તો એની જે ત્રિજ્યા છે આ આડછેદની ત્રિજ્યા એ આપી છે 1 મિલીમીટર। આના માટે અનુક્રમે એ વેલ્યુ 2 મીટર અને 3 મિલીમીટર છે। હવે પહેલું આટલું વિચારો, પ્રવાહ ઘનતા જે મતલબ શું થાય સૂત્ર એનું I/A તમે જાણો છો बराबर। प्रवाह अने क्षेत्रफळनो ए गुणोत्तर है। क्षेत्रफळ एटले आपणे πr² लखी शकीए। हवे सहज विचार करो कि अहींया आगळथी आ जे अहींयाथी कोई प्रवाह पसार थाय तो विद्युत भारना संरक्षणनो नियम तमे जाणो छो कि અહીંથી જેટલો પ્રવાહ દાખલ થશે એટલો જ પ્રવાહ અહીંથી બહાર નીકળશે। વચ્ચે ક્યાંય વિદ્યુત ભારનો સંગ્રહ નથી થતો, નાશ નથી થતો કે નવો વિદ્યુત ભાર ઉત્પન્ન પણ થતો નથી। એનો અર્થ કે આખામાં જેટલો પ્રવાહ કોપરમાંથી જશે એટલો જ એલ્યુમિનિયમમાંથી જશે, એટલે બંનેમાંથી વહેતો પ્રવાહ સરખો છે। जो प्रवाह सरखो होय, पाई ऑलरेडी अचल है एटले कि जे चले छे 1/r² लखी शकाय। तो तमने अहींया आगळ प्रवाह घनता कॉपरनी अने प्रवाह घनता एल्युमिनियमनी कीधी होय तो गुणोत्तर लो तो अहींया उल्टू है एटले R ऑफ एल्युमिनियम आवशे अपॉन R ऑफ कॉपर आवशे अने स्क्वेर है। एल्युमिनियम है एना माटे R नी वेल्यू है 3 बराबर, मिलीमीटर में ज छे बंने एटले आपणे सीधुं एकम कॉमन ज है फेरवવાની જરૂર રહેશે नहीं। तो આપણો જવાબ શું આવ્યો? 9:1। ओके, क्लियर થઈ ગયું હશે। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज द्रव्यना बनेला 2 तारनी लंबाई। जुओ आ वाक्य बहुत जरूरी है। एक ज द्रव्यना बनेला 2 तार है, एनी लंबाई अनुक्रमे L અને 2L है। एमना आड़छेदना क्षेत्रफळ 4A અને A है। तो एमनी अवरोधकतानो गुणोत्तर शोधो। अवरोधकतानो गुणोत्तर मांग्यो है। ऑप्शन है 1:1, 1:2, पछी 1:4 અને 1:8। हवे छे ने नॉर्मली आपणे शुं टेव होय कि आपणे लंबाई आपी है, क्षेत्रफळ आप्युं छे तो आपणे R बराबर रो L बाय A सूत्र लई अने आखी गणतरी शरू करी दईए। पण मेन पॉइंट अहींया ए पकड़वानो छे कि एक ज द्रव्यना बनेला बंने तार छे, द्रव्य एनुं ए छे अने अहींया आगळ परिमाण एमना अलग अलग है। तमने गुणोत्तर अवरोधनो शोधवानो नथी कीधो, अवरोधकतानो शोधवानो कीधो छे। तो फरीथी याद करो, अवरोधकता है परिमाण पर आधार राखती नथी। एटले भले ने 2 अलग अलग तार है पण बंने एक ज द्रव्यना है। धारो कि बंने तांबाना ज तार होय तो भले ने परिमाण अलग अलग होय पण अवरोधकता एमनी केवी होय? समान। कारण के परिमाण बदलावाथी अवरोधकता एमनी बदलावानी नथी। एनो अर्थ एवो थाय कि एमनो गुणोत्तर शुं आवे अवरोधकतानो? 1:1, कारण के समान है माटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अत्यारे हाल जो हूँ क्वेश्चन करावुं छुं बहुत ज बेसिक क्वेश्चन है। पहला पछी आपणे थोड़ा वधारे हायर लेवलना होय एवा क्वेश्चन पर पछी जईशुं, पण पहला बेसिक तमने आ बधुं आवडवुं जोईए। हवे क्वेश्चन है, नीचेना पैकी कया परिमाणवाळा तारनो अवरोध महत्तम हशे? अहींया आगळ आपणने जे छे L लंबाई कीधी छे अने D व्यास छे। ऑप्शन है L/2, 2D, ऑप्शन है B
L અને D ઓપ્શન છે 2L અને D/2, D એટલે વ્યાસ, L એટલે લંબાઈ છે, અને ઓપ્શન D છે 2L અને 2D. તમને કહે છે અવરોધ મહત્તમ જોઈએ છે, તો આરનું સૂત્ર શું? R બરાબર ρ L/A, એટલે R ચલે છે L/A થયું. તો આ સૂત્ર પરથી વિચારો કે આરને જો મારે મેક્સિમમ બનાવવો હોય તો એનો અર્થ કે લંબાઈ પણ મારે મેક્સિમમ લેવી પડે, તો સામે ક્ષેત્રફળ કેવું પસંદ કરવું પડે? મારે મિનિમમ, કારણ કે આ વ્યસ્ત સંબંધ છે. એ મિનિમમ હોય તો આર મેક્સિમમ મળી શકે. તો અહીંયા આગળથી તમે ઓપ્શન એવા પસંદ કરો જેમાં લંબાઈ મોટી હોય અને આડછેદ એટલે કે આડછેદનું ક્ષેત્રફળ એટલે πr² થયું, અને આર એટલે ત્રિજ્યા વ્યાસ કરતાં અડધી હોય, એટલે જેમાં વ્યાસ મિનિમમ હોય. તો મને અહીંયા આગળ આ બધા ઓપ્શનની અંદર આ ઓપ્શન સી દેખાય છે. જુઓ, લંબાઈ મોટી છે તો સામે જે એનો વ્યાસ છે એ નાનો છે, એટલે આપણે આ ઓપ્શન નક્કી કરી શકીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5, 8 ઓહ્મ અવરોધ ધરાવતા તારની લંબાઈ 10 ગણી વધારતા તેનો અવરોધ 100 ઓહ્મ થાય છે, તો આરનું મૂલ્ય શું હશે? તારનું કદ અચળ ધારો. તમારા ઓપ્શન છે એ ઓપ્શન કંઈક આવા છે, હું અહીંયા આગળ લખી દઉં. જુઓ, તમને ઓપ્શન જે છે એ ઓપ્શન કંઈક આવા કીધા છે. ઓપ્શન એ છે તમારી પાસે 0.01 ઓહ્મ, ઓપ્શન બી છે 0.1 ઓહ્મ, સી છે 1 ઓહ્મ અને ડી છે 10 ઓહ્મ. આવા બધા આપણને ઓપ્શન આપ્યા છે. હું ફરીથી એક વખતે કહી દઈશ ક્વેશ્ચન. 8 ઓહ્મ અવરોધ ધરાવતા તારની લંબાઈ છે એ 10 ગણી કરો છો તો અવરોધ 100 ઓહ્મ બને છે. મતલબ લંબાઈ આટલી કર્યા પછીનો અવરોધ આટલો છે, તો આરનું મૂલ્ય કેટલું હશે એ શોધવું છે. તો થોડું વિચારો. અવરોધ આર બરાબર સૂત્ર છે ρ L/A. હવે આપણે વિચારીએ કે લંબાઈ બદલીએ એટલે સમપ્રમાણમાં અવરોધ બદલાય, પણ તમે વિચારો કે ધારો કે મારી પાસે આ તાર છે, એને હું ખેંચીને લાંબો કરી દઉં તો એનો ક્ષેત્રફળ એ પાતળો થઈ જશે તાર, એનો મતલબ એનું આડછેદનું ક્ષેત્રફળ પણ બદલાશે. એટલે આમાં સૂત્રમાં એને અચળ ધારી શકાય નહીં. એટલે આવા કિસ્સામાં જે રાશિમાં ફેરફાર કીધો હોય એના વડે ઓલવેઝ ગુણી અને ભાગી દો, તો છેદમાં ક્ષેત્રફળ ગુણ્યા લંબાઈ એટલે કદ થઈ જશે. તો જુઓ, તાર જાડો થાય કે પાતળો થાય પણ એની લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળનો ગુણાકાર એટલે કે એનું કદ તો હંમેશા અચળ જ રહેશે. એટલે કે આપણા સૂત્રની અંદર આ બંને રાશિ અચળ છે, તો આર ચલે છે L² લખી શકાય. તો આ સૂત્ર પરથી વિચારો, હું L ડબલ કરું તો નવો અવરોધ 4 ગણો થાય, 3 ગણો કરું લંબાઈ તો 9 ગણો થાય. એનો અર્થ એવો કહેવાય કે હું આવું એક સૂત્ર કોમન બનાવી શકું કે નવો અવરોધ કેવો થશે? હોય એના કરતાં n² ગણો. n એટલે તમે કેટલા ગણી લંબાઈ કરો છો એ. નવો અવરોધ તમને કીધો છે 100 ઓહ્મ બને છે, અને લંબાઈ કેટલી કરી હતી? 10 ગણી. હે ને, લંબાઈમાં 10 ગણી વધારો કર્યો છે. 10 ગણી કરવી છે એટલે n બરાબર 10 છે, તો આ 100 થશે. તો r બરાબર મારો જવાબ શું આવશે? 1 ઓહ્મ, જે આપણી પાસે ઓપ્શન છે સી. તો આ રીતે તમે એને સોલ્વ કરી શકો છો. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. નંબર 6 છે મારી પાસે કે 2 ઓહ્મ અવરોધ કેટલો કીધો? 2 ઓહ્મ. એવા તમારી પાસે 3 ઓહ્મ છે, એટલે દરેકનો અવરોધ 2 હોય એવા 3 અવરોધ છે ટોટલ તમારી પાસે. એને જુદી જુદી રીતે જોડો છો તો પરિણામી અવરોધ કયો ન હોઈ શકે? ઓપ્શન છે 0.67, બીજો ઓપ્શન છે 6 ઓહ્મ, ત્રીજો છે 2 ઓહ્મ અને ચોથો છે આપેલ બધા જ. થોડોક વિચાર કરો. જુઓ, બધા 2 ઓહ્મના અવરોધ હોય, હું 3ને આમ શ્રેણીમાં જોડી દઉં તો અવરોધનો સરવાળો થાય, તો પરિણામી 2 + 2 + 2 એટલે 6 ઓહ્મ મળે. અને જો હું 3ને એકબીજા સાથે સમાંતરમાં જોડી દઉં તો આપણે વ્યસ્તનો સરવાળો કરીએ છીએ, એટલે 1/2 + 1/2 + 1/2 એટલે 3/2 થયા. ઉલટાઓ એટલે r બરાબર 2/3, મતલબ 0.67 આન્સર આવી શકે. પણ તમે વિચારો, કોઈ પણ એવી ગોઠવણી શક્ય બનશે કે તમારો જવાબ 2 ઓહ્મ આવે? નહીં. એટલે કે આપણે અહીંયા આગળ કહી શકીએ કે કયો જવાબ શક્ય નથી? તો લખશો 2 ઓહ્મ. ઓકે, 7મો પ્રશ્ન છે. આર અવરોધના વાહકમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરતા એમાં દર સેકન્ડે h કેલરી ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અવરોધમાંથી પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે આપણે કીધું કે I²RT મુજબ ઉષ્મા ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. એને જુદા જુદા સૂત્ર મુજબ પણ લખી શકીએ, V²/RT પણ લખી શકાય છે. તો વાહકમાંથી વહેતો પ્રવાહ કેટલો હશે? ઓપ્શન છે તમારા JH/R, બીજો ઓપ્શન છે √JR/H, ઓપ્શન છે √HR/J અને છેલ્લો ઓપ્શન છે √JH/R. ફરીથી કહીશ
કે વાહકમાંથી પ્રવાહ પસાર કરો છો તો h કેલરી જેટલી ઉષ્મા ઉત્પન્ન થાય છે, તો તમને અહીંયા આગળ I શોધવાનો કીધો છે. હવે તમે એક આ સંબંધ જાણો છો, W બરાબર JH આપણે લખી શકીએ, હે ને? તો અહીંયા આગળથી જે W છે, W બરાબર મારી પાસે શું સૂત્ર છે? I²RT. તો આની અંદરથી મારે જે છે એ પ્રવાહ I શોધવો છે. તમને 1 સેકન્ડમાં કીધું છે એટલે T બરાબર તો હું 1 સેકન્ડ મૂકી દઈશ અને આમાંથી હું આઈને સૂત્રનો કરતા કરું તો વર્ગમૂળ આવે, R ક્યાં જતા રહેશે? છેદમાં. તો આવો જે ઓપ્શન છે √JH/R એ આપણો ઓપ્શન D છે. તો D જવાબ લખી શકો. પ્રશ્ન જે છે નેક્સ્ટ આવો છે મારી પાસે, R ત્રિજ્યા ધરાવતા તારનો અવરોધ કેપિટલ R છે. ત્રિજ્યા જો સ્મોલ r છે તો અવરોધ છે કેપિટલ R. જો તારમાંથી 2R ત્રિજ્યાવાળો નવો તાર બનાવવામાં આવે તો નવો અવરોધ કેટલો થાય? ઓપ્શન છે R/2, R/16, 2R અને 4R. જુઓ અહીંયા આગળ ફરી પાછું કીધું છે નવી ત્રિજ્યા બદલી છે. ત્રિજ્યા બદલી છે એટલે આપણી પાસે અવરોધનું જે સૂત્ર છે એમાં ક્ષેત્રફળ એટલે πr². તો આ પદ ત્રિજ્યા સાથે સંકળાયેલું છે, તો મારે શું કરવું જોઈએ? આને ક્ષેત્રફળ વડે ગુણી અને ભાગવા જોઈએ. તો સાદરૂપ શું થશે? લંબાઈ ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ એટલે કદ થઈ જશે. તો આ બંને રાશિ તો અચળ છે એટલે r ચલે છે 1/a² કહેવાય, અને ક્ષેત્રફળ એટલે સૂત્ર છે πr². તો એનો સ્ક્વેર કરો, પાઈ પણ અચળ છે, એનો અર્થ r ચલે છે 1/r ની કેવી ઘાત થઈ ગઈ? 4 ઘાત. હવે આની મદદથી સીધો જ જવાબ કહી શકાય. ત્રિજ્યા r હતી ત્યારે અવરોધ r હતો કેપિટલ R, તો ત્રિજ્યા 2r છે તો 2 ની કેવી ઘાત થાય? 4. તો 2 દુ 4 દુ 8 દુ 16 એટલે શું જવાબ થાય? R/16. અને સીધું જો ન ખબર પડે તો આવું લખાય નવો R ભાગ્યા જૂનો R. તો બરાબર અહીંયા આગળ વ્યસ્ત છે એટલે શું લખશો તમે? જૂનો R ભાગ્યા નવો R એની કેવી ઘાત લખવાની? 4 ઘાત. હવે નવો R કેટલો છે? 2R જેટલો છે. તો જુઓ આ R કેન્સલ થાય, 2 વર્ગ 2 ની 4 ઘાત છે એટલે 16 થઈ જશે. તો R' જવાબ શું થશે? R/16. પણ ઓલવેઝ આના પરથી જ સીધું વિચારતા શીખજો તો જલ્દીથી જવાબ મળી જશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 9 નંબરનો. કેપિટલ R અને 2R અવરોધ ધરાવતા વાયરને પ્રથમ શ્રેણીમાં અને ત્યારબાદ સમાંતરમાં જોડવામાં આવે છે, તો બંને કિસ્સામાં ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનો ગુણોત્તર માંગ્યો છે. ઓપ્શન છે આપણી પાસે 2:1, 1:2, 2:9 અને 9:2. જુઓ તમારી પાસે 2 વાયર છે, હે ને? એકનો અવરોધ R છે, બીજાનો 2R. બંનેને તમે પહેલાં કેવા જોડો છો? શ્રેણીમાં અને પછી સમાંતરમાં. તો ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનો ગુણોત્તર શોધો છે. ઉત્પન્ન થતી ઉષ્મા એટલે I²RT લખાય. જ્યારે હું બંનેને શ્રેણીમાં જોડું તો પરિણામી જે ઉષ્મા છે એને હું આવી રીતે લખું તો R પરિણામી લેવો પડે અને શ્રેણીમાં અવરોધનો શું થાય? સરવાળો. તો R + 2R કેટલા થઈ ગયા? 3R. આવું થશે. ત્યારબાદ બીજા કિસ્સામાં જ્યારે આપણે કહીએ કે બંનેને હું સમાંતરમાં જોડું છું તો પરિણામી અવરોધ R કેટલો થાય? તો 2 સમાંતરમાં છે કોણ? R અને 2R. એટલે સૂત્ર છે આપણી પાસે R1R2/R1 + R2. આ પ્રમાણે ગણો તો શું થશે આનો ગુણાકાર? તો 2R/3 થશે. સાદુરૂપ આપો એટલે આ બંને અવરોધનું પરિણામી જે છે એ મને શું મળ્યું? 2R/3 આટલો થશે. હવે બંનેનું મને શું લેવાનો કીધો છે? ગુણોત્તર. તો H1/H2 ગુણોત્તર લો તો બાકી બધું કેન્સલ થાય એટલે 3 શું આવશે? 2/3. 3 ઉપર જાય એટલે 9:2 જવાબ થયો. એવો આપણી પાસે ઓપ્શન D હતો જ. ઓકે, તો આ રીતે આપણે જવાબ લખી શકીએ. બરાબર છે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. તમને 2 તારને સમાંતર જોડતા સમતુલ્ય અવરોધ 6/5 ઓહ્મ છે એવું કીધું છે. એમાંનો એક તાર તૂટી જતા અવરોધ 2 ઓહ્મ થઈ જાય છે, તો તૂટી ગયેલ તારનો અવરોધ કેટલો? ઓપ્શન છે 3/5 ઓહ્મ, 6/5, 2 અને 3. આ બધા એના ઓપ્શન છે. હવે જુઓ તમને હું કીધું જ છે ઓલરેડી કે 2 તાર છે એ એકબીજાને કેવા જોડો છો? સમાંતર. ત્યારે પરિણામી 6/5 મળે છે. તો જુઓ ને, એક કામ કરીએ, 2 તાર છે એમના અવરોધ હું R1 R2 કહું તો એનું પરિણામી શું થાય? R1 R2/R1 + R2. આનો જવાબ મને 6/5 આપ્યો છે. આમાંથી એમ કહે છે કે એક વાયર તૂટી ગયો. ઓકે, એટલે ધારો કે એક આમાંથી કાઢી નાખીએ. ધારો કે હું એનું નામ R2 આપું તો R2 કાઢી નાખ્યો. તો હવે જે બચ્યો છે એ કેટલો ઓહ્મ છે? 2 ઓહ્મ છે.
તો એ R2 કેટલો હશે એ શોધવો છે. એટલે R1 ની જગ્યાએ તમે 2 ઓહ્મ મૂકી દો તો 2R2/2 + R2 થાય = 6/5. હવે કંઈ નથી કરવાનું, સાદુરૂપ આપો એટલે ક્રોસ ગુણાકાર કરશો હે, એટલે 10R2 = 12 + 6R2 થયા. આ 6R2 ને તમે અહીંયા લઈ આવો એટલે 4R2 = 12. તો R2 બરાબર શું થશે? 3 ઓહ્મ. આવો ઓપ્શન છે જ આપણી પાસે. સમજાયું? શું કર્યું આપણે? જે તૂટી ગયો છે એ અવરોધનું મૂલ્ય શોધવું છે તો એને પછી આપણે કિંમત મૂકી દીધી. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મારી પાસે. મને એક પરિપથ આપ્યો છે અને એની અંદરથી વહેતો પ્રવાહ શોધવાનું કહે છે. મને આકૃતિ કંઈક આવી આપે છે. અહીંયા આગળ આ બે છેડાની વચ્ચે આપણે બેટરી જોડેલી છે. ઓકે, આ બેટરી 2 વોલ્ટની છે. આ બધા જ અવરોધ 30 ઓહ્મ 30 ઓહ્મના અવરોધો છે, A, B અને C. ઓકે, ચલો હું આને અહીંથી જ સોલ્વ કરું. જુઓ, હંમેશા કોઈ પણ પરિપથની અંદર વહેતો પ્રવાહ જોઈતો હોય તો સૂત્ર મારી પાસે છે I = V/R, જેમાં R હંમેશા પરિણામી અવરોધ લેવો પડે. તો મારે અહીંયા આગળ વોલ્ટેજ તો મને ખબર છે 2 વોલ્ટ છે, પણ પરિણામી અવરોધ કેટલો? તો હંમેશા આપણને જે પરિપથ આપ્યો છે એનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધવો પડે. આ બે છેડાની વચ્ચે બેટરી જોડી છે એટલે એની સામેના છેડાથી એને શરૂઆત કરવાની. તો જુઓ, આ 30 ઓહ્મના બે છેડા કોણ છે? BC. અને આ 30 ઓહ્મના બે છેડા કોણ છે? A અને C. તો C પોઈન્ટ કોમન છે બે વચ્ચે, એક જ બિંદુ કોમન હોય ત્યારે બંને શ્રેણીમાં કહેવાય. એટલે બંને શ્રેણીમાં હોય એટલે પરિણામી એનો સરવાળો થાય. એટલે સરવાળો કરીને એનો સમતુલ્ય જે મૂકો ને તો કોમન પોઈન્ટ ગાયબ કરી દેવાનો. બરાબર? ચલો, હવે 30 ઓહ્મના બે છેડા A અને B છે. આ 60 ઓહ્મના પણ બે છેડા A અને B છે. એનો અર્થ એવો થાય કે એ બંને એકબીજાને સમાંતરમાં છે. સમાંતરનું પરિણામીનું સૂત્ર શું? 30 × 60 / 30 + 60 R1/R2 + R2. એટલે 30 + 60 એટલે 90 થઈ જશે. ઓકે, તો અહીંયા આગળથી તમે સીધો જ ભાગ ચલાવી શકો. એટલે જવાબ શું થયો? 20 ઓહ્મ થશે. ઓકે, આની ગણતરી આપણે કરી તો બસ. હવે આની કિંમત મૂકી દો. V2 હતો અને આ શું છે? 20 ઓહ્મ. એટલે 1/10 એટલે 0.1 એમ્પિયર આપણો જવાબ થશે. ઓકે, સિમ્પલ આ રીતે આપણે એને ગણી શકીએ. તો ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે મારી પાસે, જેની અંદર મને એક પરિપથ આપે છે અને એમ કહે છે કે એ પરિપથનો સમતુલ્ય અવરોધ શોધો. બધા જ અવરોધો મને 1 ઓહ્મના દર્શાવ્યા છે. પરિપથ થોડોક વિચિત્ર છે, હું પહેલાં એને દોરી દઉં અને તમને સમજાવું. આ પોઈન્ટ A છે, આનું નામ B છે. ચલો, અહીંયા આગળ મને કહી દીધું છે કે આ બધા જ અવરોધો 1 ઓહ્મના છે. ઓપ્શન છે 8/13, 8/11, 8/15 અને 1 ઓહ્મ. આવા બધા જે છે એ આપણને અહીંયા આગળ ઓપ્શન આપેલા છે. જુઓ, અહીંયા આગળ છે ને જેટલા પોઈન્ટ્સ છે ને બધાના નામ આપી દઈએ ને આકૃતિ થોડીક ફરીથી દોરીએ તો આપણે થોડું ઇઝીલી એને ગણી શકીશું. જુઓ ને, હું એક કામ કરું કે અહીંયા આગળ આ જે છેડો છે આનું નામ આપું C, આનું નામ ધારો કે D આપું છું. ઓકે, આનું નામ જે છે એ કંઈક આપણે E આપી દઈએ, F આપી દઈએ. આવા બધા, સોરી આ તો B છે જ, એટલે હું આનું નામ E આપી દઈશ. તો આ બધા છેડાના મેં નામ આપી દીધા. મારે A અને B વચ્ચે સમતુલ્ય અવરોધ શોધવાનો છે. એટલે મારી પાસે એવી સ્થિતિ હોવી જોઈએ કે A અને B છેલ્લે રહેવા જોઈએ. તો A અને B ને હું પહેલાં જ ગોઠવી દઉં છું. એટલે A અને B વચ્ચે આ અવરોધ છે એટલે મેં એ ગોઠવી દીધો. હવે મારો પોઈન્ટ શું આવે છે કે મારે અહીંયા આગળ શું કરવાનું છે કે બાકી બધા અવરોધોને મારે ગોઠવવાના છે. તો જુઓ, A અને C વચ્ચે એક અવરોધ છે, પછી આ અવરોધ છે એ C અને D વચ્ચે છે. તો આ અવરોધ છે એ C અને E વચ્ચે છે. તો તમે જુઓ, C જે છે એની સાથે અહીંયા આગળ 3 છેડા જોડાય છે. A પણ છે, E પણ છે અને D પણ છે. તો આપણે એક ત્રિકોણ જેવું વિચારી શકીએ. જુઓ ને, આવું કંઈક વિચારી શકાય. દાખલા તરીકે હું આવું દોરું કે અહીંયા આગળ જે છે આ પોઈન્ટને ધારો કે C નામ આપી દઈએ. તો C જોડાય છે, બરાબર. પછી અહીંયા આગળ જે છે આપણે અહીંયા આગળ આનું નામ D આપીએ. કેમ મેં એનું નામ D આપ્યું એનું હું કારણ સમજાવું કે D અને B ની વચ્ચે પણ અહીંયા આગળ અવરોધ છે. ઓકે, તો અહીંયા આગળ મારે સુધારો કરવો પડશે. જો હું વચ્ચેના પોઈન્ટને D નામ આપીશ તો હું ફરીથી આખી વાત કરું. A અને B વચ્ચે એક અવરોધ છે તો હું એને અલગથી જ મૂકું છું, કારણ કે આ જે અવરોધ છે ને આ 1 ઓહ્મનો, અહીંયા આગળ A અને B ની વચ્ચે બીજું કોઈ નથી એટલે મેં એને એક નવા રસ્તા પર મૂકી દીધા. A અને B છે એની વચ્ચે D બિંદુ છે તો મેં D બિંદુ વચ્ચે લખી નાખ્યું છે.
હવે બધા અવરોધો 1 બાય 1 આપણે ગોઠવીએ છીએ. જુઓ આ જે મેં અવરોધ દોર્યો એ A અને C વચ્ચેનો મૂકી દીધો, મતલબ આનું કામ પૂરું થયું. પછી C અને D વચ્ચે અવરોધ છે તો આ મેં ગોઠવી દીધો અહીંયા આગળ. બીજું જોઈ શકો છો A અને D ની વચ્ચે પણ એક અવરોધ છે. તો A અને D ની વચ્ચે અવરોધ છે એટલે હું આમ દોરી દઉં તો આનું કામ પણ પૂરું થઈ ગયું. હવે કોનો વારો આવશે એ જુઓ. તો હવે જે છે આ D છે તો અહીંયા પણ તમને એક ત્રિકોણ નથી દેખાતો BDE દેખાય છે? તો અહીંયા B દોરેલો છે, D છે તો અહીંયા ક્યાંક E મૂકી દઉં તો એમની વચ્ચે હું ત્રિકોણ જેવી રચના કરી શકીશ. તો હવે હું અવરોધ ગોઠવું. જુઓ ને D અને B ની વચ્ચે આ અવરોધ છે એટલે હું અહીંયા આગળ એક અવરોધ બનાવી દઉં. તો આ અવરોધ આવી ગયો. આ અવરોધ કોની વચ્ચે છે? D અને E. તો D અને E ની વચ્ચે એટલે આ આવી ગયો. પછી આ કોની વચ્ચે છે? જે દોરી દીધા છે ને હું ટીક કરી દઉં છું એટલે રહી ન જાય. આ અવરોધ કોની વચ્ચે છે? B અને E વચ્ચે. તો આ અવરોધ પણ આવી ગયો. લાગે છે હવે કોઈ રહી ગયું? હા, કોણ? C અને E વચ્ચેનો અવરોધ. તો એ અવરોધ અહીંયા આવશે. તો હવે આપણી પાસે આવું એક જે છે રચના બની. હવે આને સોલ્વ કરવી હોય તો તમે ઇઝીલી સોલ્વ કરવા માટે માત્ર આટલું કામ કરો. જુઓ શું કામ કરશું કે આ જે છે C અને E ની વચ્ચે, આવું આપણે કેપેસિટરના કિસ્સામાં પણ એકાદ આવો ક્વેશ્ચન ગણેલો છે. અહીંયા જે અવરોધ જેટલા મૂલ્યનો આપ્યો હોય ને એને હું અહીંયાથી કાપી લઉં. એટલે 1 ઓહમનો છે તો આ બાજુ અડધો ઓહમ ને અડધો ઓહમ કહેવાય, હે ને? સમપ્રમાણમાં છે તો લંબાઈના. તો અહીંયા આગળથી શું કરાય? આ અડધો ઓહમ અવરોધ છે તો એક છેડો તમે છે તો આ બંનેની વચ્ચે જ. કોની વચ્ચે? આ છેડાની વચ્ચે જ છે. તો અહીંયા આગળથી એનો એક છેડો D સાથે જોડું તો આ જે અવરોધ છે 1/2 એનો પણ છેડો D સાથે જોડું તો હું અહીંયા આગળ ભૂસીને અહીંયા જ દોરું છું. ઓકે, એટલે તમને આખું દેખાશે જ. તો આ અવરોધ થઈ ગયો 1/2. આ તો 1 છે જ અને અહીંયા આગળ પણ શું થઈ ગયું? 1/2. તો હવે આ આકૃતિ આવી બને. સાદુરૂપ હું આની અંદર જ દોરું તો તમને કંઈ વાંધો નહીં આવે. તમે 1 બાય 1 દોરતા રહેજો જોડે જોડે એટલે ભૂલી નહીં જવાય. હવે જુઓ આ 1/2 અને 1 એકબીજા સાથે કેવા દેખાય છે તમને? સમાંતર. કારણ કે આ અવરોધના બે છેડા C અને D છે તો આ 1 ઓહમના અવરોધના બે છેડા પણ C અને D છે. તો આ બે એકબીજાને સમાંતર છે. સમાંતરનું પરિણામી કઈ રીતે શોધાય? R1 R2 upon R1 plus R2 આવું થાય. એટલે આ ઉપરનો ગુણાકાર છે 1/2, નીચે છે એ બે લસા થાય એટલે એનું સાદુરૂપ થાય 3/2. તો 2 અને 2 કેન્સલ એટલે આનું પરિણામી થાય 1/3. તો આ બંનેનું પરિણામી 1/3 છે. તો હું એની જગ્યાએ સમાંતરમાં એ બંનેની જગ્યાએ અહીંયા આગળ 1/3 બતાવી શકું. એક્ઝેક્ટલી એવું અહીંયા પણ થવાનું કે 1/2 અને 1 સમાંતરમાં છે એટલે આનું પરિણામી પણ 1/3 જ થાય. તો એને પણ હું અહીંયા આગળ દોરીને દર્શાવી દઉં છું. હવે જોઈ શકો છો આ 1/3 અને 1 શ્રેણીમાં છે કારણ કે C પોઈન્ટ એમની વચ્ચે કોમન છે. તો શ્રેણીમાં શું થાય? સરવાળો. તો 1 + 1/3 એટલે શું થાય? લસાલો એટલે 4/3 થાય. એટલે આ બંનેનું જે પરિણામી છે આ આખાની જગ્યાએ હું અહીંયા આગળ 4/3 દર્શાવી શકું. એવું અહીંયા પણ થાય. 1/3 અને 1 શ્રેણીમાં છે એટલે આની જગ્યાએ શું આવી ગયું? અહીંયા 4/3. હવે જુઓ આ 4/3 અને 1 સમાંતરમાં છે તો ફરી પાછું સમાંતરનું સૂત્ર લાગુ પાડીએ તો શું સાદુરૂપ થાય? R1 R2 upon R1 plus R2. તો જુઓ ઉપરનું સાદુરૂપ 4/3, નીચે લસાલો 3 એટલે કેટલા થાય? 7/3. 3 અને 3 કેન્સલ તો એનું સાદુરૂપ શું આવ્યું? 4/7. તો આ બે સમાંતર છે કોની વચ્ચે? A અને D વચ્ચે. તો આખાનું પરિણામી જે છે A અને D વચ્ચે જ દર્શાવવાનું જે છે 4/7. એવું જ એક્ઝેક્ટ અહીંયા પણ થાય કારણ બે સરખા જ છે એટલે. તો આ શું થઈ ગયું? 4/7. હવે જુઓ અહીંયા આગળ આ D પોઈન્ટ કોમન છે, હે ને? એટલે આ બંને 4/7 અને 4/7 એકબીજા સાથે કયું જોડાણ કહેવાય? શ્રેણી જોડાણ. તો શ્રેણીમાં શું થઈ જાય? સરવાળો. 4/7 + 4/7 7 લસા એટલે શું લખશું? 8/7. તો આખાનું પરિણામી આવ્યું 8/7. હવે જુઓ 8/7 અને 1 કેવા છે? એકબીજા સાથે સમાંતર. તો પરિણામી શું થાય? 8/7 × 1 upon 8/7 + 1. 7 લસા થશે એટલે ઉપરનું પદ 8/7, નીચે છે એ 15/7. 7 અને 7 કેન્સલ મતલબ આખા પરિપથનો પરિણામી અવરોધ કેટલો છે? તો 8/15, હે ને? તો બસ આ સિમ્પલ આ રીતે તમે એને સોલ્વ કરી શકો છો. બધા જ ખાલી અવરોધો ગોઠવાઈ જાય છે કે નહીં જોતા જવાનું. જે બે વચ્ચે સમતુલ્ય શોધવાનું કીધું છે એ સિવાયના છેડાથી એને સોલ્વ કરવાનું શરૂ કરવાનું. છેલ્લે આ બે છેડા વધવા જોઈએ તો તમારો જવાબ ઇઝીલી આવી જશે. નેક્સ્ટ તમને એક પરિપથ દોરીને આપ્યો છે. બધા અવરોધોના મૂલ્ય R છે અને એનો સમતુલ્ય
એ અને બી છેડા વચ્ચે સમતુલ્ય અવરોધ શોધવાનો કીધો છે. પરિપથ કંઈક મને આવો આપે છે. જુઓ, આ એ બી અને સી આ બધા અવરોધોના મૂલ્ય કેવા છે? આર જેટલા છે. હવે પહેલાં એક વસ્તુ જુઓ તો, આ આર અને આર છે એના બે છેડા કોણ કહેવાય? આ એક છેડો તો બી સાથે છે, આ આરનો બીજો છેડો પણ અહીંથી સી સાથે જ જોડાયેલો છે. તો બંનેના બે છેડા બી અને સી જ થયા. એનો અર્થ કે બંને એકબીજા સાથે બી અને સી વચ્ચે સમાંતરમાં છે. એટલે પરિણામી શું થાય? r/2 r ઇન્ટુ આર અપોન આર પ્લસ આર. એટલે શું જવાબ આવે આપણો? r/2. કારણ કે ઉપર r² થયા, નીચે સરવાળો 2r થયો, એટલે જવાબ r/2 થાય. એટલે તમારે મગજમાં આટલું રાખવાનું, બે સરખા હોય તો જવાબ એના કરતાં અડધો આવે. એવી રીતે આ આર અને આર છે એ અને સી વચ્ચે કેવા છે? સમાંતરમાં. જુઓ, આના પણ બે છેડા એક એ સાથે જોડ્યો છે, એક સી સાથે. તો આના પણ બે છેડા એક એ સાથે છે, એક સી સાથે છે. દેટ મીન્સ એ બંને એકબીજા સાથે કેવા છે? સમાંતર. એટલે એનું પણ પરિણામી r/2. તો એવું અહીંયા આગળ આ બે વચ્ચે પણ પરિણામી r/2 થશે. તો એ અને બી વચ્ચે સમતુલ્ય જોઈએ છે તમારે, તો છેલ્લે એ અને બી છેડા વધવા જોઈએ. તો હું સી કોમન પોઈન્ટ છે એને કેન્સલ કરું તો r/2 અને r/2 શ્રેણીમાં, એટલે એનો સરવાળો થાય. સરવાળો શું થઈ જાય? આર. હવે આર અને r/2 કેવા દેખાય છે? તમને સમાંતર. એટલે પરિણામી શું થાય? આર ઇન્ટુ r/2 અપોન આર પ્લસ r/2. લસા લઈ લો તો અહીંયા આગળથી r/2 અપોન અહીંયા આગળ શું થશે? લસા 3r/2 થવાનું. તો 2 અને 2 કેન્સલ, એક r કેન્સલ, એટલે કે આપણો જવાબ આવ્યો r/3. ઓકે, એ આપણો ઓપ્શન ડી હતો. તો જવાબ મળી જશે. ચલો, 13મો પ્રશ્ન છે કે કોઈ અવરોધના બે છેડા વચ્ચે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અચળ હોય અને અવરોધક દ્રવ્યની અવરોધકતા ρ હોય તો 1 સેકન્ડમાં ઉત્પન્ન થતી જૂલ ઉષ્મા ખાલી જગ્યાને સમપ્રમાણમાં હશે. આપણા ઓપ્શન છે ρ સાથેનો સંબંધ છે 1/ρ, 1/ρ², ρ અને ρ². આવા આપણા ઓપ્શન છે. તો જુઓ, અહીંયા આગળ પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ એટલે V અચળ કીધો છે. પ્રશ્ન છે ઉત્પન્ન થતી જૂલ ઉષ્મા. જો વોલ્ટેજ અચળ છે તો હું ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનું સૂત્ર આ પસંદ કરીશ, V²/RT. ઓકે, જેની અંદર R બરાબર આપણે પાછું સૂત્ર જાણીએ છીએ ρL/A. તો હું આ સૂત્ર પરથી વિચારી શકું કે અહીંયા આગળ જે છે એ W ચલે છે, અવરોધકતા સાથે શું સંબંધ થયો? 1/ρ. કારણ કે વોલ્ટેજ પણ આપણને અચળ રાખવાના કહી દીધા છે. જુઓ ને, બે છેડા વચ્ચેનો પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અચળ જ રાખવાનો છે. તો એનું એ જ દ્રવ્ય છે, એટલે લંબાઈ અને ક્ષેત્રફળ પણ કેવી છે? એનું એ જ છે. તો તાપમાન બદલાય એમ અવરોધકતા બદલાય. તો એ પ્રમાણે અહીંયા ઉત્પન્ન થતી જૂલ ઉષ્મા છે W એ 1/ρ ના કેવું છે? સમપ્રમાણમાં, અથવા તો ρના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં. બે શબ્દ વાપરી શકાય. પ્રશ્ન 14 છે મારી પાસે. એક જ દ્રવ્યમાંથી બનાવેલા બે વાયર. જુઓ, પાછું તમને ખ્યાલ આવ્યો? એક જ દ્રવ્યમાંથી બનાવેલા બે વાયર શબ્દ વાપર્યો, એનો અર્થ કે એમની અવરોધકતા કેવી છે? સમાન. એની લંબાઈનો ગુણોત્તર, એટલે હું એની લંબાઈ અને બીની લંબાઈ છે એનો ગુણોત્તર 1:2 આપે છે. ત્રિજ્યાનો ગુણોત્તર છે એ મને આપે છે 2:1. બંને વચ્ચે સમાન પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ લાગુ પાડ્યો છે. એટલે શું સમાન છે? વોલ્ટેજ સમાન છે. તો એ અને બી વાયરમાં સમાન સમય એટલે પાછું ટી પણ કેવો છે? સમાન. ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનો ગુણોત્તર શોધો. ઓપ્શન છે 1:2, 2:1, 1:8 અને 8:1. જુઓ, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ અચળ કે એટલે હમણાં જ કીધું એમ ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માનું સૂત્ર શું લખાય? V²/RT. જ્યાં આગળ જે R છે એને હું ρL/A લખી શકું. તો એ એટલે પાછું શું સૂત્ર છે? πr². ક્ષેત્રફળ એટલે તો એ અંશમાં જશે, એટલે πr² ક્યાં ગયા? ઉપર. હવેથી સંબંધ જુઓ તો H ચલે છે શું લખાય? V સમાન, T સમાન, પાઈ તો અચળ છે, એક જ દ્રવ્યના બનેલા છે એટલે ρ પણ સમાન છે. તો H ચલે છે શું આવ્યું? R²/L આવ્યું. તો હું આવું લખું HA/HB. તો મારે શું લખવાનું અહીંયા આગળ? RA²/LA. પછી ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવો તો LB/RB² લખાય. ખ્યાલ આવ્યો? આની અંદરથી મેં ખાલી ભાગાકાર કર્યો. હવે જુઓ, RA/RB આની વેલ્યુ શું છે? 2:1, પણ એનો સ્ક્વેર છે એટલે 2:1 શું કરવાનું મારે? સ્ક્વેર. પછી LA/LB છે 1:2 છે, તો 1/2 છે.
તો LB/LA કરું તો શું થાય? ઉલટાઈ જાય એટલે 2/1 કહેવાય. તો અહીંયા મારી પાસે LB/LA છે એટલે 2/1 એટલે અહીંયા આવું આવશે. તો 2 નો વર્ગ 4, 4 દુ 8 એટલે આપણો જવાબ શું આવે? 8/1. તો એવો આપણો ઓપ્શન હતો ડી. ઓકે, જવાબ મળી ગયો. હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન 15. એક ઇલેક્ટ્રિક ફેન પર 100 વોટ 220 વોલ્ટ લખ્યું છે. એક ફેન છે એના પર લખ્યું છે 100 વોટ અને 220 વોલ્ટ. વોટ એટલે પાવર, બરાબર. અને હીટર છે એ હીટર પર લખે છે 1000 વોટ અને 220 વોલ્ટ. જોઈ શકો છો બંને માટે વોલ્ટેજ સમાન છે. તો તમને પ્રશ્ન કે છે ઓરડાના તાપમાને હીટરનો અવરોધ ખાલી જગ્યા હશે. ઓપ્શન છે 0, બીજો ઓપ્શન છે ફેનના અવરોધ કરતાં વધારે, ત્રીજો ઓપ્શન છે ફેનના અવરોધ કરતાં ઓછો અને ચોથો ઓપ્શન છે ફેનના અવરોધ જેટલો જ. એટલે તમને અહીંયા અવરોધ સાથેનો સંબંધ માંગ્યો છે. એક વિચાર કરો, બંને માટે વોલ્ટેજ સમાનની વાત છે, પાવર અલગ અલગ છે. વોટ એટલે શું છે? પાવર. તો આપણી પાસે પાવરનું સૂત્ર છે, એમાંથી મારે આ સૂત્રનો વિચાર કરવો પડે. પાવર P = V²/R. કેમ મેં આ સૂત્ર વિચાર્યું? કારણ કે વોલ્ટેજ સમાન હતા માટે. તો લખી શકાય P ચલે છે 1/R અથવા તો R ચલે છે 1/P. તો અવરોધનો પાવર સાથેનો સંબંધ કેવો છે? વ્યસ્ત. તો જેનો પાવર ઓછો એનો અવરોધ વધારે. તો જુઓ ને, કોનો પાવર ઓછો છે? ફેનનો. તો ફેનનો પાવર ઓછો છે એટલે ફેનનો અવરોધ કેવો હશે? વધારે. એટલે આપણને જે કીધું હતું કે હીટરનો અવરોધ કેવો હશે? તો ફેનનો અવરોધ વધારે છે. ધેટ મીન્સ હીટરનો અવરોધ ફેન કરતાં કેવો હશે? ઓછો. પ્રશ્ન નંબર 16. એક તાંબાના અને બીજા જર્મેનિયમના ટુકડાને ઓરડાના તાપમાનથી 40 કેલ્વિન સુધી ઠંડો કરતા, એટલે તાપમાનમાં શું કર્યું છે? ઘટાડો. કોણ છે? એક તાંબુ છે એટલે સુવાહક અને બીજું જર્મેનિયમ છે એટલે કે અર્ધવાહક છે. તો શું થશે? ઓપ્શન છે તમારી પાસે તાંબાનો અવરોધ ઘટે અને જર્મેનિયમનો વધે. ઓપ્શન બી છે તાંબાનો અવરોધ વધે અને જર્મેનિયમનો ઘટે. ઓપ્શન સી છે બંનેનો અવરોધ ઘટશે. ઓપ્શન ડી છે બંનેનો અવરોધ વધશે. આવા આપણને ઓપ્શન આપ્યા છે. જુઓ, તાપમાન અને અવરોધકતાનો જે સંબંધ હતો એની અંદર આપણે ખાસ ભણ્યા હતા, યાદ હોય તો, કે જો આપણે વાહકની વાત કરીએ, સુવાહકનું, તો એનું તાપમાન વધે તો અવરોધકતા પણ વધે છે, હે ને? કેમ? કારણ કે પેલા એના કંપનો ઝડપી થાય એટલે રિલેક્સેશન સમય ટાઉ ઘટે અને ρ = m/n² ટાઉ મુજબ ટાઉ ઘટે તો અવરોધકતા ρ વધે છે. જ્યારે અર્ધવાહકો માટે તાપમાન વધે તો ઘણા બધા પેલા બંધ તૂટવાથી ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થવાથી પ્રવાહ વધે છે એટલે કે અવરોધકતા ઘટે છે. તો જુઓ, તાપમાન વધે તો વાહક માટે અવરોધકતા વધે તો અર્ધવાહક માટે અવરોધકતા ઘટે છે. તો અહીંયા ઉલટું પૂછ્યું છે, તાપમાન ઘટે છે તો શું થશે? તાપમાન ઘટશે તો આની અવરોધકતા પણ ઘટશે, પણ આની અવરોધકતા શું થશે? વધશે. ઉલટો જવાબ આવશે ને. આ થિયરીમાં ભણ્યા હતા એટલે મેં આ રીતે તમને યાદ કરાવ્યું. એટલે આની અંદર આપણો ઓપ્શન કયો આવશે? ઓપ્શન એ આવશે ને કે તાંબાનો અવરોધ ઘટશે. કેમ? કારણ કે તાંબુ સુવાહક છે તો તાપમાન ઘટે તો એનો અવરોધ ઘટે છે. જ્યારે જર્મેનિયમનો શું થાય? વધે. 0 કેલ્વિન તાપમાને એને રાખો ને તો એમાંથી કોઈ વિદ્યુત વહન મળે નહીં. એ પોતે અર્ધવાહક છે પણ અવાહક તરીકે વર્તતો હોય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે 17. એક વિદ્યુત મોટર 10 વોલ્ટના ડીસી સપ્લાયમાંથી 15 એમ્પિયર પ્રવાહ ખેંચે છે. જો મોટરની કાર્યક્ષમતા 40% હોય તો મોટરના વાઇન્ડિંગનો અવરોધ શોધો. તમારા ઓપ્શન છે 0.4 ઓહ્મ, 8 ઓહ્મ, 16 ઓહ્મ અને 32 ઓહ્મ. જુઓ, શું પ્રશ્ન કીધો છે ને એને સમજો. તમને વોલ્ટેજ અને પ્રવાહની વાત કરી છે. 10 વોલ્ટનું સપ્લાય આપો, મોટર સાથે જોડો છો. આપણે જાણીએ છીએ કે ધારો કે આપણા ઘરે પાણી ચડાવવા માટે આપણે મોટર જે વાપરીએ છીએ તો જેટલા એ વોલ્ટેજ વાપરે, જેટલો એ પાવર વાપરે છે એમાંથી ઘણી બધી જે ઉર્જા છે એ ઉષ્મા ઉર્જા રૂપે વેડફાઈ જતી હોય છે. બાકી યાંત્રિક ઉર્જામાં રૂપાંતરણ પ્રમાણમાં ઓછું થતું હોય છે. એને એની કાર્યક્ષમતા કહેવાય. તો તમને અહીંયા આગળ કીધું છે કે 10 વોલ્ટના સપ્લાય સાથે જોડ્યું હતું ને 15 એમ્પિયર પ્રવાહ આપે છે. એટલે પાવર બરાબર હું કહું વોલ્ટેજ ગુણ્યા પ્રવાહ. તો વોલ્ટેજ છે 10 વોલ્ટ, પ્રવાહ છે 15, એટલે પાવર આપ્યો કેટલો તમે? 150 વોટ. પણ એની કાર્યક્ષમતા 40% છે. એટલે એનો અર્થ એવો થાય કે 40% પાવર છે એ કોના 40%? 150ના.
તો એ 40% છે એ તમને યાંત્રિક ઉર્જા રૂપે એ ઉર્જા મળે છે. તો આટલી જે મળશે એ કઈ ઉર્જા મળી? આ કાર્ય થયું. યાંત્રિક ઉર્જામાં જે રૂપાંતરિત થાય છે, રૂપાંતરિત આ પાવર તમને મળશે અથવા તો ઉર્જા શોધી શકો. 40% એટલે 40/100 ગુણ્યા 150 એટલે શું જવાબ આવશે? 60 વોટ આવશે. તો એનો અર્થ એવો થયો કે યાંત્રિક ઉર્જામાં જે યાંત્રિક ઉર્જા સ્વરૂપે જે પાવર છે એ કેટલો ગયો? 60. તો ટોટલ આપ્યો 150, એમાંથી 60 છે એ યાંત્રિક ઉર્જા સ્વરૂપે ગયો. તો વેડફાતો પાવર શું? તો વેડફાતો પાવર બરાબર બાકીનો કેટલો થાય? 90 વોટ થાય. હવે તમને અહીંયા આગળ પાવર છે કેટલો વેડફાય અવરોધ પાસે? તો I²RT મુજબ ખબર છે, હે ને? કેટલો પાવર? પાવર એટલે I²RT જોડો તો ઉર્જા થઈ જાય. તો બરાબર શું છે જવાબ? 90. I છે 15 એમ્પિયર પ્રવાહ પસાર કર્યો હતો, તો આની મદદથી તમે R શોધી શકશો. એટલે 90/15 વર્ગ છે એ કરી દો એટલે તમારો જવાબ મળી જશે. એટલે ઓબ્વિયસ છે, પોઈન્ટની અંદર જ આન્સર આવશે અને એવો એક જ જવાબ છે 0.4 ઓહ્મ. બરાબર, ખબર પડી હશે કઈ રીતે ગણ્યો હોય. ઓકે, ચલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ. પ્રશ્ન નંબર છે મારી પાસે 18. એમાં છે ને એક પરિપથ આપ્યો છે અને એની અંદર એમીટરનું અવલોકન, એમીટર એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ માપે, તો એ કેટલો પ્રવાહ દર્શાવશે એ મને શોધવાનું કીધેલું છે. મને અહીંયા આગળ આકૃતિ આવી આપી છે. આ 3 ઓહ્મનો અવરોધ છે, અહીંયા એક એમીટર છે મારી પાસે, અહીંયા એક 3 ઓહ્મનો અવરોધ છે, આ છે 6 ઓહ્મ. આ રીતે જોડાણ કીધું છે. અહીંયા આગળ એક બેટરી જોડીને આપી છે જે 14 વોલ્ટની બેટરી છે અને 0.8 ઓહ્મ એનો આંતરિક અવરોધ છે. આપણા ઓપ્શન આવા કંઈક છે: 6.56 એમ્પિયર, 3.28 એમ્પિયર, 2.18 એમ્પિયર અને 1.09 એમ્પિયર. તમને કહે છે કે અહીંયા આગળ આ જે એમીટર છે એ એમીટર કેટલું માપન કરશે? તો જુઓ, હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું, ધારો કે આ એક તાર છે, આ બીજો તાર છે, હું અહીંયા એમીટર જોડું ને તો અહીંથી કેટલો પ્રવાહ જાય છે ને એનું આ માપન કરે. તો પહેલાં તો મારે આખી આકૃતિને થોડીક સિમ્પલ બનાવવી પડે. તો હું સિમ્પલ જો બનાવું તો જુઓ ને, એવું દેખાય છે તમને? આ 6 ઓહ્મ અને 3 ઓહ્મ જુઓ, એનો એક છેડો અહીંયા જોડેલો છે અને બીજો છેડો એકબીજા સાથે જ જોડેલો છે. મતલબ આ જે છેડો છે એકબીજા સાથે આમ જોડેલો હોય તો આ બંનેના 2 છેડા એકબીજા સાથે કોમન કહેવાય. એટલે બંને અવરોધ એકબીજા સાથે સમાંતરમાં કહેવાય, કારણ કે 2 છેડેથી એકબીજાથી જોડાયેલા છે. અને સમાંતરનું પરિણામી શું થાય? 3 × 6 ભાગ્યા 3 + 6, હે ને? એટલે 18/9. એટલે શું જવાબ આવ્યો? 2 ઓહ્મ આવ્યો. એટલે આનું પરિણામી 2 ઓહ્મ છે. એવી રીતે એક્ઝેક્ટ આનું પણ પરિણામી 2 ઓહ્મ થાય. એટલે આપણી આકૃતિ આવી બની. અહીંયા આ ઉપર 2 ઓહ્મ છે જ, અહીંયા આનું પરિણામી 2 ઓહ્મ, અહીંયા છે આપણું એમીટર અને અહીંયા આગળ આ પણ 2 ઓહ્મ છે, અહીંયા છે બેટરી. તો જુઓ, આ 2 ઓહ્મ અને 2 ઓહ્મ એકબીજા સાથે શ્રેણીમાં કહેવાય, કારણ એમીટરનો અવરોધ આપણે લગભગ 0 ગણી શકીએ. તો એનો અર્થ એવો થાય કે આ બંને શ્રેણીમાં જ છે. તો હું અહીંયા આગળ એમીટર બતાવું અને આ બંનેનો સમતુલ્ય ટોટલ 4 ઓહ્મ છે એવું બતાવી શકાય. હવે જુઓ, અહીંથી પ્રવાહ જશે I જેટલો, તો એ પ્રવાહ અહીંથી 2 ભાગમાં વહેંચાય. અહીંયા I1 જાય અને અહીંયા જતો પ્રવાહ હોય I2. તો મને I1 શોધવાનો કીધો છે. હંમેશા એના માટે હું તમને એક સિમ્પલ સૂત્ર શીખવાડું કે જ્યારે 2 પ્રવાહોનું આવી રીતે વિભાજન થતું હોય ત્યારે, જેમ આપણે કેપેસિટરના કિસ્સામાં ભણ્યા હતા, તમને યાદ હોય તો, કે 2 તમને કેપેસિટર સમાંતર આપ્યા હોય અને પછી ટોટલ Q ખબર હોય, ટોટલ કેટલો વીજભાર છે એ ખબર હોય, તો બંનેમાં કેટલો વીજભાર જશે Q1 અને Q2 એ આપણે શોધી શકીએ છીએ, હે ને? QC1/C1 + C2 અને QC2/C1 + C2 આવા સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કર્યો હતો. એક્ઝેક્ટલી એવું જ સૂત્ર અહીંયા આગળ પણ આપણે લખી શકીએ. એ હું તમને આગળ જતાં કહું છું. પણ કોઈ પણ પરિણામી પ્રવાહ જોઈતો હોય તો પરિણામી અવરોધ શોધવો પડે. તો પરિપથનો પરિણામી અવરોધ શું? તો જુઓ, આ 2 એકબીજા સાથે કેવા દેખાય છે તમને? સમાંતર. સમાંતરનું પરિણામી શું થાય? 4 × 2 ભાગ્યા 4 + 2 પ્લસ આ બેટરીનો આંતરિક અવરોધ છે એ પણ જોડાશે. એ જો અવરોધ કેટલો છે? 0.8 છે. ઓકે, તો તમારો જવાબ છે એ કેટલો થશે? અહીંયા 8/6. 8/6 છે એટલે 4/3 લખી શકાય. તો 4/3 + 0.8, તો હું સરવાળો કરું તો શું થાય? 4/3 લખી શકાય. આટલા ઓહ્મ અવરોધ આપણને અહીંયા આગળ મળ્યો. બરાબર? તો જુઓ,
હવે અહીંયા આગળ જે છે અવરોધ આટલો પરિણામી તમને આર મળી ગયો, આ ખ્યાલ આવી ગયો તમને? હા, હવે પરિણામી અવરોધ મળ્યો છે તો પરિણામી પ્રવાહ શોધી કાઢીએ. તો હવે I ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું સૂત્ર છે? V/R. V એટલે બેટરીના વોલ્ટેજ છે 14 અને R છે 6.4/3 એટલે 3 ઉપર જતા રહેશે. આટલા એમ્પિયર. હું હાલ જવાબને આમ જ રાખું છું. આટલો પ્રવાહ મળશે. હા, હવે તમને શોધવાનું શું કીધું છે અહીંયા? એમીટરનું અવલોકન. એમીટરનું અવલોકન કે ને એટલે આમાંથી જતો પ્રવાહ. તો જોજો, મને I1 શોધવો છે તો I1 બરાબર સૂત્ર આવું યાદ રાખજો, IR2/R1 + R2. એટલે જુઓ, I1 એટલે આ અવરોધને R1 કહેવાનો અને આને R2 કહેવાનું. તો જો આ શાખામાંથી વહેતો પ્રવાહ શોધો ને તો શું સૂત્ર લખવાનું? IR2/R1 + R2. અને આમાંથી જતો પ્રવાહ શોધવાનો હોય તો શું સૂત્ર લખવાનું? I2 બરાબર IR1/R1 + R2. મેં તમને અગાઉ પણ કીધું કે કેપેસિટરના કિસ્સામાં જેવી રીતે ત્યાં વિદ્યુત ભાર હતો અને કેપેસિટન્સ હતું તો આપણે આવા સૂત્ર સાબિત કરેલા છે. એક્ઝેક્ટલી એવી રીતે અહીંયા આગળ પણ સાબિત કરી શકાય. તો જુઓ, હવે બસ આમાં બધી જ કિંમત મૂકી દો એટલે 14 × 3 / 6.4 × R2. R2 એટલે કેટલા ઓહ્મ છે? 2 ઓહ્મ છેદમાં R1 + R2 એટલે 4 + 2 6. બસ હવે આનું સાદુરૂપ તમે આપશો એટલે તમારો જે પ્રવાહ છે એ પ્રવાહ મળી જશે. તમારો જવાબ જે છે એ લગભગ 2.18 એમ્પિયર આવશે. ઓપ્શન સી આવશે. ઓકે, તો આ રીતે મેં અહીંયા આગળ શોધી કાઢ્યો. મેઇન મારે તમને આ એક સૂત્ર શીખવાડવું હતું તો એ પણ ધ્યાનમાં રાખજો. ચલો, નેક્સ્ટ છે મારી પાસે એક ક્વેશ્ચન કે એક વાહક તારનું તાપમાન વધારો છો તો એની અવરોધકતા અને વાહકતાનો ગુણોત્તર કેવો મળે આપણને? વધે, ઘટે, અચળ રહે કે તાપમાન અનુસાર વધે અથવા ઘટે? જુઓ ને કોનો ગુણોત્તર માંગ્યો છે? અવરોધકતા અને વાહકતાનો શું કરવાનું કીધો છે? ગુણોત્તર. હવે તમને એક વસ્તુ ખબર છે અહીંયા આગળ, ફરીથી બોલું છું, તાપમાન વધારો છો અને અવરોધકતા અને વાહકતાનો ગુણોત્તર શોધો એવું કહે છે. હવે જોજો, વાહકતા એટલે અવરોધકતાનું વ્યસ્ત છે 1/ρ એટલે આ ગુણાકાર ρ × ρ શું થઈ જશે? ρ² થાય. હવે યાદ કરો, તાપમાન વધે તો વાહકની અવરોધકતા પણ વધે છે. તો અહીંયા પૂછ્યું જ છે કે અહીંયા આગળ તાપમાન વધવાથી આ ગુણોત્તર શું થશે? તો એ ગુણોત્તર પણ ρ² મુજબ વધશે કહેવાય. જો ગુણાકાર કે ને તો શું જવાબ આવે? ગુણાકાર એટલે ρ × σ. તો જુઓ, અહીંયા ફરી પાછી વાહકતા છે એટલે અવરોધકતાનું વ્યસ્ત, એને હું 1/ρ લખી શકું. ρ અને ρ કેન્સલ થાય તો 1 જવાબ આવ્યો. એનો અર્થ તાપમાન વધે તો 1 ને કોઈ ફરક પડે? ના પડે. એટલે કે ગુણાકાર હોય તો અચળ જવાબ આવે, પણ ગુણોત્તર હોય તો તાપમાન વધવાથી એ ગુણોત્તર પણ વધશે, આવો જવાબ મળે. હવે નેક્સ્ટ, નિયમિત વ્યાસ D અને L લંબાઈના તારનો અવરોધ R છે. તે જ દ્રવ્યનો પણ 2D વ્યાસ અને 4L લંબાઈ ધરાવતા તારનો અવરોધ કેટલો હશે? 2R, R, R/2 અને R/4. હવે તમને આવા ક્વેશ્ચન આવડતા હશે. તમને વ્યાસની વાત કરી છે અને લંબાઈ બંનેની સાથે ફરકની વાત કરી છે. તો અવરોધ પૂછ્યો છે આપણને. આપણી પાસે અવરોધનું સૂત્ર શું? R = ρL/A, જ્યાં A એટલે ક્ષેત્રફળ એટલે πr² લખી શકાય અને R એટલે ત્રિજ્યા એટલે વ્યાસ કરતાં કેવી હોય? અડધી. તો આ સૂત્ર મુજબ R નો L અને D સાથે શું સંબંધ થયો? R ચલે છે L/D². તો હું આવું લખું, નવો અવરોધ ભાગ્યા જૂનો અવરોધ. તો મારે અહીંયા શું લખવાનું? નવી લંબાઈ ભાગ્યા એની 2 માટે લખું છું L2/D2². ભાગાકારને ગુણાકારમાં ફેરવો તો D1²/L1 આવું થાય. સમજાયું? હવે જુઓ, નવી લંબાઈ છે 4L એટલે આ 4L લેવાના. પછી નવો જે વ્યાસ છે એ છે 2D એટલે અહીંયા મારે 2D લખવાના ગુણ્યા D1 એટલે પહેલો વ્યાસ હતો સ્મોલ d એટલે D² આવશે અને પહેલી લંબાઈ હતી L. તો જુઓ, L અને L કેન્સલ, સાદરૂપ આપો તો 2 નો વર્ગ 4 થાય એટલે અહીંયા આગળ 4 અને 4 પણ કેન્સલ. તો વધ્યું શું આપણી પાસે? અહીંયાથી D² અને D² પણ કેન્સલ થઈ ગયા તો 1. એટલે એનો મતલબ શું થયો? R2 = R1 એટલે પહેલાં જેટલો જ અવરોધ રહેશે, એની અંદર કોઈ ફેર પડશે નહીં. તો આજે આપણે 20 MCQ સોલ્વ કર્યા છે. તમે બરાબર સાંભળ્યા હશે. હજી પણ હું થોડાક આવા જે બેઝિક MCQ છે એ હજી કરાવીશ અને પછી આપણે આગળ જતાં બીજા MCQની પ્રેક્ટિસ કરશું.